सब किछ मूल, फिर ते मूल ते चला गया है। शरीर करके तू कह सकदा है मैं बैंकॉक तो आया, मैं अमेरिका तो आया, मैं किधरे आस्ट्रेलिया तो आया, पर जे तू मूल करके कहें तो सब इको जोत तो आए ने। जे इस लखता ना हुंदी ते बाबा फरीद ये गल क्यों कहंदे कि सारियां विच इक्को ही अल्लाह है, सारियां विच इक्को ही राम है, सारी खलकत विच खालक इक्को ही है। सानू ते अपने घर दे जियां विच नहीं एक दिसदा पिया, अपने घर वालियां च भी नहीं एक दिसदा पिया, उत्थे भी किते ज्यादा मोह है, किते घट है, किते नफरत है, किते थोड़ी हमदर्दी है। सतगुरु तरस करते ने, कृपा करते ने। महाराज कहने जब देखो तब सब कुछ मूल, फिर ते मूल ते पहुंच गया, अधिष्ठान ते पहुंच गया। ते जदों मूल दी समझ आ गई ते फिर जीव नूं जदों मूल समझ आ जाएगा फिर उसनूं पता लगेगा। अगली पंक्ति में जो गुरु अर्जन पातशाह कह रहे हैं, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। महाराज कहते ने सूक्ष्म रूप विच वो आत्म रूप विच बैठा है, निर्गुण स्वरूप विच बैठा है, ते सरगुण स्वरूप विच सारा अस्थूल भी होई है। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। जिस दिन ये समझ आ जाएगी, पर मूल समझ आने तो बगैर नहीं हुंदी, ब्रह्म दृष्टि तो बगैर नहीं हुंदी, तत्व दृष्टि तो बगैर नहीं हुंदा, दिव्य दृष्टि तो बगैर नहीं हुंदा। जिन्हां दी तत्व दृष्टि हुंदी है उन्हां दा जीवन दा व्यवहार भी कुछ होर हुंदा है। वो किसी दे निमित्त भी खड़े होणगे तां भी दृष्टि तत्व दी रखणगे, किसी निमित्त ते भी खड़े होणगे गल तत्व दी करनगे, मूल दी करनगे। ते जे मूल कढ़ दिए विचों बाकी की है, माफ करना शरीर विचों आत्मा कढ़ दी बाकी की है बाकी मिट्टी। ते सूक्ष्म ते अस्थूल विच की है? वो सूक्ष्म कहंदे जेड़ा दिसदा नहीं, ते अस्थूल जेड़ा सामने दिस रहा है। ते बोड़ दे बीज दा छोटा जिहा दाने विच किड्डा वड्डा बोड़ दा दरख्त अस्थूल समाया है। ते परमेश्वर अति सूक्ष्म रूप विच मेरे तुहाडे सारियां दे अंदर सारी कुदरत कायनात विच आत्म रूप विच बैठा है, ते अस्थूल रूप विच होई होर की है? कित्थे वखरा होया? तां गुरु साहब कहते नानक सो सूक्ष्म सोई अस्थूल। ना सूक्ष्म उस तो वखरा ते ना अस्थूल उस तो वखरा, ते ना वो दुआ विच रहिंदियां होया भी अलेप। ये सिद्धांत गुरु अर्जन पातशाह जी ने मैनू तुहानू समझाया। जिसने मूल नू पहचान लिया, माफ करना दिसन विच ते आ कपड़ा नजर आ रहा, पर इहदा मूल ते रू ही है। जे मूल ना हुंदा ते कपड़ा कित्थों बनदा? दिसन विच किसी नू वंग नजर आई है सोने दी, पर उहदा मूल ते सोना है। जे सोना ही ना हुंदा सोने दी वंग कित्थों हुंदी? सोने दी वंग दा मूल सोना है, कपड़े दा मूल रूह है, लक्कड़ दे फर्नीचर दा मूल लक्कड़ है, लोहे दी किसी कार दा मूल लोहा है, ते संसार दा मूल निरंकार है। शरीर दा मूल आत्मा है। उस पहला मूल नाल ही अस्थूल बनया है। जे वो अंदर माता दे गर्भ विच संग ना करदा ते फिर अस्थूल दा कोई अंग भी ना बनदा। संग नाल अंग बने ने। सतगुरु कह रहे ने नानक सो सूक्ष्म, सूक्ष्म दा मतलब हिंदी भाषा है सूक्ष्म, जेड़ा अति सूक्ष्म है दिसदा नहीं। अस्थूल पसारा। हाँ जी चलो। न किछ जन्मे न किछ मरै। देखिया हुण सतगुरु कह रहे ने जदों तेनू उस तत्त मूल दी समझ आ गई, जदों तू मूल नू पहचान लिया, फिर तेनू पता लगेगा संसार ते ना कोई जम्मिया ते ना कोई मरिया है। क्यों? क्योंकि मूल ते ना कभी जम्मिया ना कभी मरिया है। आत्मा कभी जम्मी है? परमात्मा कभी जम्मिया?
ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਟੱਠੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਜੇਗਾ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਟੱਠੇਗਾ ਕੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਜੰਮਿਆ, ਸਰੀਰ ਮਰੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਠੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਟੱਠੇਗਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੱਠੇਗਾ ਵੀ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਬਚਨ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਦਰੀ ਜੰਮਿਆ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜੇ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਨਾ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਦੀ ਬਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਚੋਂ ਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਖੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥੂਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਥੂਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸਥੂਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸਥੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ तो सतगुरु तरस करन, बख्शिश करन। न किछ जन्म है न किछ मरे। महाराज कहते ना कोई अज तक जम्या ते ना कोई मरिया है। क्यों? क्योंकि जदों तू मूल ते पहुंच गया, मूल तो पहला पहला सब कुछ तेनू नजर आ रहा, पर मूल ते पहुंच के कुछ भी नहीं जम्या, कुछ भी नहीं मरिया। आत्मा अज तक नहीं कदी जमी, कदी नहीं जम्या रब। तो जे जम्या ही नहीं तो फिर मरेगा क्यों? शरीर जम्या, शरीर मरेगा। पर यह गल गुरु की कृपा नाल जान तो पहला पहला समझ आ जाए, परपक्क हो जाए। तो जिन्होंने समझ आ गई है उन्होंने दे ये बोल ने, ये मेरे तुहाडे वर्गियां दे हाली बोल नहीं हो सकते। तुहाडे विचों तो शायद कोई बख्शे हुए भी बैठे होण, मैं अपनी गल करदा। याद रखना ये उन्होंने दे बोल ने जिहड़े तत्त ते पहुंच गए ते आख्या जिस मरने ते जग डरा है मेरा मन आनंद। एवं नहीं आख्या। मैं अक्सर ये गल क्या करदा, किसी बच्चे दे इम्तिहान हुंदे ने, रिजल्ट हाली नहीं आया हुंदा, वो बच्चा किताबां पहले ही वेच दिंदा जां किसी मित्र दोस्त नूं दे दिंदा जां किसी सहेली नूं दे दिंदी कोई बेटी। उन्होंने पूछो रिजल्ट तो हाली आया नहीं, तेनों पास फेल का पता नहीं लगा तो तू किताबां पहला वेचदा पिया, दे देंदा। कहंदा मैनूं कॉन्फिडेंस है मैं पास हो जाना, नंबरां दा नहीं पता किन्ने आउणे ने, इस वास्ते पहला ही दे देंदा है। बाबा कबीर नूं इन्ना कॉन्फिडेंस सी अपने गुरु दे बचन ते, इन्नी कमाई कर चुके सन ते आख्या बौर हम काहे आवेंगे, बौर हम काहे आवेंगे, मुड़ के कित्थे आउणा है। जिस दिन इन्ना भरोसा ते निश्चय ज्ञान सिख नूं हो जाएगा,
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਥੋੜੀ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ। ਸਰੀਰ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਪੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਤੇ ਚਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਮਦਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 63 ਇੰਚੀ ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ। ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਮੂਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਿਆ। ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਐਸੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਉਹਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨੀਂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਪਰ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਦਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਟੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਗਈ, ਬਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਆਬਸਟੇਕਲ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਹ ਰੋਕ ਲਏਗਾ, ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। तो सतगुरु कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, जेड़ा दिसदा है, जेड़ा नहीं दिसदा, जो आ रहा है जो जा रहा है, ये की है। हाँ जी, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। सतगुरु कहते ने आज्ञाकारी लफज पिछे लाओ, अर्थ करन लग्या ते धारी सब सृष्ट पहला ला दिओ, वखरा कर दिओ। धारी सब सृष्ट का मतलब है सारी सृष्टि बनाई, ते आज्ञाकारी का मतलब बना के उहदे हुक्म विच, उहदी आज्ञा विच। आसमान जे उहदी आज्ञा विच ना होवे कदे ना थल्ले आ जांदा, उहदी आज्ञा च खड़ा है। अग उहदी आज्ञा विच खड़ी है, लकड़ च नहीं बलदी अपने आप। वो इन्ना बेअंत है, विरोधी तत्तां नूं अपनी आज्ञा विच परो लिया उसने, हुक्म विच। आज्ञा मीनस हुक्म, अपने हुक्म विच परो के रखे ने विरोधी तत्त। दुनिया की कोई साइंस कोई विज्ञान विरोधी तत्त इकट्ठे नहीं कर सकती। किसी दुनिया की जिन्नी मर्जी टेक्नोलॉजी वाले नूं आखो तुसी भी अग ते लकड़ा इकट्ठे रख दे, रख सकता कोई? सवाल ही पैदा नहीं होंदा। परमेश्वर ने लकड़ दे विच अग ते लकड़ कट्ठे रखे ने। कमाल दी गल है, अग दे उत्ते लकड़ लपेटी है, किड्डा बेअंत है। सूटकेस लकड़ दा ते विच अग, कमाल दी गल। क्या विस्माद है उहदा एक एक वचन। माफ करना, अग होवे ते लकड़ दे थैले च पाई है, तो वही पा सकता, और नहीं कोई पा सकता। किसी को आखो पा के विखाए। अग नूं लकड़ के थैले पाया है, लकड़ के बैग में पाया है, सराउंडिंग लकड़ है, विचकार अग है। अग की पैकिंग लकड़ नाल कर दी है, किड्डा विस्माद करता है। ओदी ते एक कृत की कोई कीमत की बुद्धि नहीं पहुंच सकती। तेरे आना कीमत ना पवै तिस दाते कवन शुमार। कुर्बान जावा तेरे तो सतगुरु। काश किते मन ते बुद्धि ऐसे विस्माद विच पहुंच जाए, छिन पर वास्ते भी, कि तू ऐसा है। मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, मिट्टी ते पानी आपस में विरोधी तत्त ने। तुसी गिलास विच पाओ खां 3 हिस्से पानी, उत्ते थोड़ी जी मिट्टी रखो, माड़ी जी हिलाओ, वेखो की हुंदा है। अखीर मिट्टी थले चली जाएगी। तुसी 10-20 फुट थले जमीन, थाईलैंड में तो लोग 4 फुट भी नहीं खोदते, तो थले पानी है, पानी के उत्ते मिट्टी रखी उन्हें। किड्डा बेअंत है। बैंकॉक में 3-4 फुट नहीं खोदना पैंदा, थले पानी आ जाता है। उसने मिट्टी के उत्ते पानी, पानी थले उत्ते मिट्टी खिलारी है, तो किहदी आग्या विच है? मेरी तुहाडी आग्या विच है। ते किते लोग खोद खोद के मर जाते हैं, मिट्टी चो पानी नहीं लभदा। ऐसी जगह ने जिथे लोग बोरिंग करते हैं, पानी नहीं आता, तो किहदी आग्या है? किड्डी वड्डी उसने आज्ञाकारी, सारी सृष्टि उहदे आज्ञाकार ने, पंजो तत्त उहदे आज्ञाकार ने। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, 5 तत्त ने जिन्हां नाल सारा संसार बनया है। गुरु रामदास साहब दे बोल, पंच तत्त का तो सृष्ट सब साजी, कोई 6वां करियो जे किछ कीता होवे। पर पंच कहंदे ही उन्हें जेड़ा 5 तत्तां तो फरेब बनया है। पर पंच 5 तत्तां तो होई सिरजना परपंच। पर इस परपंच दी वडियाई काहदे नाल है? इस परपंच में वडियाई साचे नाम की, मत को थरै गुमाना। तो गुरु साहब कह रहे ने, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, जिसने सारी सृष्टि धारण की है, बनाई है, उहदे विच आज्ञा केवल उसकी चल रही है, किसी होर दी आज्ञा नहीं,
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ, ਸਭ ਦੇ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਲੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਘੜੇ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਿਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ, ਕਾਚਾ ਕਰਵੈ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਆਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਆਵੀ 'ਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੜਪ ਮਿਟਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਿਆ, ਘੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਘੜੇ ਤੇ। ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਕਰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਛੱਡ। ਧਰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜੂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਤੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਝਾੜੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਝਾੜੂ ਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਥੋੜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਏ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾਪ ਉਥਾਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਂਦਾ ਏ। ਥਾਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀਏ ਥਾਪ ਕੇ ਉਥਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੀ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਸਤਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਦੀ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਕਦੀ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो गुरु साहब कहते ने अनेक जुगत रच, रच मैंने बना के रच के, थाप थाप गुरुदेव दे बोल, उपजै निपजै निपज समाई। पहला पैदा हुंदा है, फिर पलदा है, फिर पल के वड्डा हुंदा है, फिर समा जांदा है। सतगुरु कहते ने थापना ते उथापना उहदे हत्थ विच है। कदी राजियां नूं कंगाल कर दिंदा, कंगालां नूं राजे बना दिंदा, कदी मूढ़ा नूं ज्ञानी बना दिंदा, कदी ज्ञानियां नूं हंकार विच थल्ले सुट दिंदा है, कदी समुंदर विच पहाड़ बना दिंदा, कदी पहाड़ां ते समुंदर बना दिंदा है। अर्ज करा तो गुरु साहब कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, अनेक जुगत, जुगत मैंने तरीका, कई तरीकिਆਂ ਨਾਲ बना के टांदा, फिर टांदा, फिर बनांदा, फिर बनांदा, फिर टांदा। हाँ जी, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ। देखिया सतगुरु कहते ने केवल ते केवल ये परिवर्तन बनन दा, जमन दा, मरन दा, ढहण दा, उसरन दा प्रकृति विच हो रहा, कादर विच नहीं हो रहा। अविनाशी, वो आप अविनाशी है। ना ही किछ खंड, खंड का मतलब है टोटा हिस्सा। सतगुरु कहते वो कभी टोटे नहीं होए, वो कभी नाश नहीं होया। नाश केवल तेनू दिसदी भी जो कुछ प्रकृति यही होएगी। प्रकृति बनी है, प्रकृति टठेगी, प्रकृति बदलेगी। कादर कदी ना बने है ते ना कदी टया है। प्रकृति का सुभाव है बदलना, ये बदल रही है, छिन छिन बदल रही है। मेरा तुहाडा शरीर प्रकृति का है, बदल रहा है। जदों बच्चा जम्मिया सी जोत उदों भी उन्नी ही सी, 60 साल का हो गया तां भी उन्नी है, उहदे च कोई तब्दीली नहीं आई है। आत्मा च की तब्दीली है, जोत विच की तब्दीली है। जे 60 साल का बच्चा 1 फुट तो 6 फुट का हो गया तो की जोत विच वड्डी हो गई है? तो जे कीड़ी छोटी है तो उहदे विच जोत छोटी है, तो हाथी वड्डा तो वड्डी है। तो गुरु साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, जो कुछ तेनू परिवर्तन दिस रहा है कुदरत विच है, कादर विच कोई नहीं। अविनाशी, पहली गल तो नाश हुंदा ही नहीं। ना ही किछ खंड, वह कभी टोटा नहीं होया, हिस्से नहीं होए। ऐसा नहीं भी रब इत्थे 2% है, आस्ट्रेलिया में 50% है, इंग्लैंड में 100% है, फिर तो टोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं भी गुरुद्वारे में रब 100% है, तो बाहर जाइए तो तलाटा में 10% है। ऐसा नहीं, वो पूरे का पूरा है। ऐसा नहीं भी सुखम में जरा अमीर लोग वसते हैं तो उत्थे बहुता रब है, तो थापरा च जरा माड़े वसते हैं उत्थे घट है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ना कभी होवेगा। वो गुरु साहब कह रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, अविनाशी ना ही किछ खंड, खंड मैंने टोटा हिस्सा।
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ 50 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਸ 10 12 15 20 ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ। ਕਾਦਰ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ। ਖੰਡ ਮੈਨੇ ਟੁਕੜਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਰਨ ਤਾਰ ਰਹੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ, ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ 14 ਕੇ ਵਿਖੇ ਜਾਪ ਹੀ ਜਾਪ। ਮੁਸਲਮਾਨ 14 ਤਬਕ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਸਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਉਸਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਉਸ ਦੀ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੂਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਛੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫੈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੂਸ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਖਰੀਦੇਗਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਡੱਬੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਖੰਡ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਇੰਨਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੋਟ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗਣੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ।